And that is what chapter 5 will address. But before we start on this, the perceiver of your perceptions. When you have a sense organ, an eye, a nose, ear, taste buds, ye, touch, воспринимаем глазом, you experience a sensation in your senses, испытываем ощущения, which you interpret as которые мы a cup of coffee. Как чашку кофе. About which you then have feelings about your interpretation. И мы затем эти интерпретации I am interpreting this as an excellent cup of coffee. Например, it's cooled off a bit, but that is not bothering me. Оно прохладное, но so это I am experiencing pleasure. Мы испытываем удовольствие. If I chose to be bothered by the fact that it's not as hot as it once was, Если бы я выбрала I would be experiencing less pleasure. По поводу того, что But actually, I'm interpreting it as absolutely perfect, not burning my tongue. Я испытываю это как абсолютно совершенный напиток. So I have a sensation in my mouth, which I interpret as coffee. I associate it with how much I like coffee, all the coffees I've ever had, how good they felt to me, how wonderful the first coffee of the morning is. And all of these comparative interpretations come together in my perception of drinking a cup of coffee. So I've got a story on top of a sensation with a feeling, and it's all mixed in together. It's a complete bilbla. Bilbla is a Tibetan word for entanglement. It's generally referred to yarn after the kittens have been at it. So in this bilbla of phenomena, both inner and outer, thoughts and feelings being inner phenomena, and perceptions ostensibly being outer phenomena, although you can notice that they actually aren't outer, they're also inner, because they're completely entangled with thoughts and feelings, and you can't separate them out. So all of this entire bilbla called phenomena, who, where, what, is the experiencer of the experience. This is your mind. This is the definition of the word sem. Mind. The experiencer of the experience, the feeler of the feelings, the thinker of the thoughts, the perceiver of the perceptions. Usually our attention is point focused on phenomena, thises and that's. What we're thinking in the moment, what we're feeling in the moment, and what we're perceiving in the moment. That's where we pay attention. Shift that. By intent. Use the tool of intent to shift your attention from phenomena to the experiencer of the experience. The seer. Rigpa. Mind itself. Сам. Mind. Сам. Open. Открытый, осознающий, сосредоточенный. Wide focus. Открыто сосредоточенный. Not point focus on this and that. Не указывающий на это и что-то другое. Открыто сосредоточенный на неописуемом. Mind itself. Сам ум.
There are methods to assist if you find opening your focus difficult. Для того, чтобы помочь Such этому. as relaxing your eyeballs so your eyes Например, aren't point расслабление focused. своих глаз, и This assists your mind in это releasing its point помогает focus. уму отпустить свой Such as фокус, сосредоточенность. inquiring. All the moving. Все движения. For in fact, thoughts, feelings, and perceptions, Мысли, чувства, восприятия, are феномены always changing, they're постоянно moving, they're меняются, они flickering, движутся, arising and vanishing. возникают, испаряются. Where does it move from and to? Куда, откуда это Where движется? is it occurring? Где возникает? Mind looking. Ум работает. Или движется. The stillness. Спокойствие, The infinite openness of awareness does not come бесконечная and go. It is not открытость changing. сознания, она Your без изменения. focus of attention changes, Меняется только фокус нашего восприятия. shifting from Переходит open awareness to point focus and от back again. открытости и к сосредоточенности на чем-то. What is focused on? Что сосредотачивается? The infinite, vast, indescribable Бесконечно expanse of mind открытое itself. распространение ума само. Not a point focus. Не точка фокуса, Broad focus. открытый фокус, открытая сосредоточенность, внимание. That is unchanging regardless Это неизменно, вне of what зависимости phenomena is arising от and феноменов, vanishing, которые what the dance of возникают the и moving исчезают в does. этом. Notice this. Смотрите на это. In no Осознайте. way whatsoever is the nature of mind affected by samsara's negativity. From the first it was Buddha. И как бы ни была изменена Notice природа this ума, beyond a изначально shadow она of Будда. doubt. Отметьте это. Emaho. Маго. Again, my beloved heart sons and Снова мои daughters, listen. возлюбленные, сердечные сыновья и дочери. Hear how Dharmakaya Слушайте, Kuntuzangpo, как primordial Дхармакая, Buddhahood, is Кунтузанпо, free without исконный need Будда, for so much of an instant of meditation. освободен, And how the свободен. 6 types of beings wander in samsara И как 6 without блуждающих, having performed 6 even the slightest видов существ negative, блуждают vicious, в or сансаре, cruel act. The 6 types of действуя. beings refer to the beings inhabiting the 6 realms. 6 видов существ — это 6 Samsara is as vast as это life, существа, которые населяют 6 as реальностей vast as сансары. living beings in all their various Все experiences. абсолютно различные It виды is опыта переживания categorized этих живых by существ. people so they can talk about it into 6 categories. Разделяет то, что они могут чувствовать на 6 God-ish категорий experiences, видов опыта. formlessness, Пустотность, trance states, точнее, utter форма, contentment. Even the gods of desire, which have desires which they are continuously able to fulfill, experiencing pleasure in the fulfilling of their desires. И The удовлетворение realms желаний, of delight, чувство наслаждения, реальности наслаждения and the realms of striving, и of реальности competition, соревнований, the asuras, асуры, constantly seeking to find security of what they have acquired and to protect it, ищущие constantly chasing безопасности more, для того, что они завоевали,
постоянно ищущие, constantly преследующие, losing what they have. постоянно теряющие то, что у них есть. That competition like a crab bucket, everybody climbing on everybody else's head. Каждый лезет друг другу на голову в этом соревновании. The Asura realm. Это реальность асуров. And the human realm. И реальность людей. Which has the opportunity of language. Где есть возможность существования языка. The ability to express abstract concepts in Способность some kind of language, not говорить necessarily об audio. абстрактном через звук. Sonar of the dolphins counts. Сонары дельфинов The patterns of speech in color of the считается. octopi. Should it be that they are expressing abstract concepts? Считается, что схожи с языковыми паттернами, но говорят ли они на языках? However, there is a negative side to this ability. It is Есть the и негативная ability that сторона этой allows способности. methods of dharma. Это способность, которая позволяет дхарме, ее методам существовать, помогать достигать свободы, коммуницировать, объединяться. Но сама эта способность, она сама себя легко связывает излишним думанием, концептуализацией и невозможностью перестать мыслить, мысли, которые разрастаются бесконтрольно. Вы знаете об этом. Это часть страданий людей, часть мира страданий. И мир животных, который характеризуется в большой степени эгоизмом. Каждый ест друг друга, и каждый будет съеден. Это их реальность. И голодные духи отличаются от божественных желаний. У них также много желания, которые они не могут удовлетворить. Постоянно в этом состоянии неудовлетворенности, миродах, полный страха и ненависти, гнева, как жар или холод, боль, отчаяние. Это 6 категорий живых существ. Это то, что мы принимаем в себя. Obtaining trance states, liking them, obtaining realizations, liking them, getting attached to them, going up on the wheel into the God realms. Highest is the formless. Мы можем достичь высшей формы божеств без форм через шине без объекта. Способны медитировать, но не освободиться. Это ловушка богов. Понимая, что это высшее в этом круге, реализация шине, медитация, thereby it will end in Lam Rim, in Sutrayana, the first thing you've ever learned in the Dharma. Вот этот способ медитации начинается в Ламриме и в Сутраяне. Даже звезда умрет. Все, что рождено, умрет. Все, что достигнуто, будет потеряно. Вся реализация, весь опыт медитации, все, что получено от практики, все, что вы получили, все потеряете. Заметьте это.
cling to meditative experiences. Не цепляйтесь за опыты в медитации, переживания. For this meditation, close your eyes. We're going into visualization. Закрывай глаза, Experience it following my визуализируй, voice. следуя моему голосу. In the beginning, before anything was, В before начале, even time and space arose, всего времени и пространства, nameless samsara and nirvana were pure potential in the original сансара и ground of нирвана были being. потенциальностями без No существования. movement. Нет движения, For movement requires time and потому space. что оно Movement возникает во времени и пространстве. is moving from point one to Движение — это point two, движение from из A точки to в B. точку, Over a от А к duration, Б. it takes time to move. И See my hand? длительность требует движения. It moves from Моя рука here движется отсюда to here. сюда. It took a time to do that, half a second. Требует времени. Может быть, полсекунды. This movement Это движение creates time and создает space. само по себе время и пространство. Before, beyond, outside До, of. за пределами, None of these words вовне. are quite right. Ничего этого, No time, no space. ни времени, ни пространства. No arising, Ни возникновения, no dissolving. нет растворения. No things, Нет вещей, no нет thoughts, мыслей, no feelings or нет чувств, perceptions. нет восприятий. Pure isness, Чистое бытие, таковость, vast and all-consuming and открытое, unknowable. всепоглощающее. But Но the seed of awareness, the potential of семена awareness exists in this. осознавания, потенциал Unactualized. существует в этом, Oh, не актуализированные, не возникшие. a breath of movement, Дыхание, движение, a puff of wind, чувство a ветра, thought, мысли, a perception, восприятие, movement, движение, wind, ветра, time, времени, duration. продолжительности. Something happens. Что-то происходит. Why? Почему? Because that infinite open Потому awareness что in pure это potential бесконечное is открытое alive. присутствие, этот It's not потенциал, just a он big dead old живой. nothing, not just a void. And that Это не very пустота. vitality which is inherent in that infinite vast potential. Все исконно That находится в very этом vitality обширном itself потенциале в potentiates самом себе. И все the потенцирует possibility of movement, способность which движения, potentiates the possibility of time and которая space. создает потенциал времени и пространства. And this is how total presence arose from И the это то, ground как at that присутствие time. возникает. И возникает время и The same way the пространство. natural light of a crystal when struck by a sunbeam Как естественный shines свет forth кристалла in rainbow проявляется, colors. луч When преломляется. primal awareness noticed it was aware, Изначальная осознанность, it is vitalized by the life будучи force замеченной, of being. возникает. Vital, alive, awake, aware. And in that vitalization, movement and time occur. Оживленное And so the vase of время eternal youth is broken. возникает. For once there is time, there is change. Как только возникает время, And есть once there is изменение. change, there is arising and dissolving, for that is the nature Если of есть change. изменение, есть возникновение и растворение. Это сама природа Spontaneously изменений. originated clear light. Спонтанно возникает ясный свет. Infinite. Бесконечно. Open. Бесконечно открытый. Lucid, luminous awareness.
Светящаяся лучезарная ясность, подобно восходящему солнцу. Это восприятие возникает, восходит. И Кунтузангпо и Кунтузангмо в этот момент распознают восприятие. Это спонтанное проявление внутренней жизненной, внутреннего жизненного возникновения. Проявление. The pure land being of primal awareness Существа dissolves into the inner clear light. It is recognized. Распознают и входят в ясный свет, что распознают, что нет разделения между воспринимающим и тем, что воспринимаемое, и процессом восприятия. Время и пространство возникают в уме и растворяются в нем. И само восприятие радуги распознается как часть. Что иное, как мерцание природы ума, ясности. Но как ребенок, который видит радугу на стене и пытается ее схватить, нераспознавание этого света в собственных глазах. Живые существа пытаются добиться этого, схватить. И это действие создает первичную карму. Думание о чем-то внешнем, за пределами. Попытка схватить, увидеть, обладать, не понимая, что это ты сам. Помните, как вы ребенком слышали, что на конце радуги горшочек с золотом, и вы пытались, может быть, идти, чтобы найти этот конец радуги. Маме приходилось брать машину, чтобы вернуть блуждающего ребенка. Это понимание, думание, что есть что-то реальное, без реального понимания, что это просто отражение на каплях, которое воспринимается зрачком, глазом, не что другое, как просто частицы света. Незнание этих слов выглядит как будто непонимание. И я беру это для моего удовольствия. Чашка кофе создает небольшую карму, но это мое желание исходит из эгоизма. Это небольшой объект и создает карму, которая наполняет Вселенную всеми красками, всеми формами для того, чтобы с этим взаимодействовать. И так живут все живые существа.
Dharmakaya kuntu zangpo kuntu zangmo understands in the instant of manifestation Дharmakaya that the outer light Кунтузангма of pure понимают being is в primal мгновенном awareness. проявлении это And как so inner and outer do внутренняя not differentiate. осознанность, и And so это the не original разделено. oops of duality И does not живые occur. существа попадают в эту двойственность. Once you have subscribed to duality, it is really hard to let go. Как только вы попали в двойственность, очень сложно ее отпустить. Maybe it's too easy. А может быть, наоборот, это очень просто. Although it says once upon a time, Хотя long, long ago, сказано, что perhaps in a galaxy давным-давно, far, far away, this all возможно, в occurs. галактике давно, That is далеко-далеко, inaccurate. очень точно, This, which is outside of time. значит, за The пределами face of eternal времени. youth in its completion. Изначальная юность — это завершенность, всегда присутствующая, и к которой у вас есть доступ прямой. Между каждым моментом, мгновением. Потому что все феномены возникают и прекращаются, как мысли, чувства, восприятия, постоянно изменяются. Но между этими моментами потенциал не цепляться за двойственность всегда здесь. Бытие за пределами времени не возникает и прекращается. Это наш ум. Семни, природа ума. И вы думаете, ну, может быть, если я не буду ничего делать, ничего и не будет возникать. Ваша карма создана за бесконечное количество жизней в бесконечном пространстве. И из-за этого двойственность возникает каждый момент, и восприятие соответствует этому. Для того, чтобы изменить это видение, нужно действие. Даже отпускание — это действие. Если действие создает карму и порождает бесконечные миры, we unenlightened beings, not understanding the nature of spontaneously originated appearance as our own natural radiance. Когда возникает непонимание спонтанной природы как собственной светимости, возникает двойственное восприятие. Это неведение. Но сопровождает каждый момент нашего восприятия. В момент ясного света воспринимаемое возникает из ясного света и осознается как два. Например, вы смотрите на ум. Вы смотрите на ум. Это двойственность. Вы выходите уже за единство. Возможно, вы помните о 3 заветах Гарабадарже. Мы усвоили, что надо искать Тава. Прямое восприятие — это действие. Вы создаете различия, разделения. Как только есть вы,
воспринимающий, interacting with a thingy that you are calling думающий tawa. и соединенный с This чем-то. isn't treachery. Это разделение. It's just shine without an object. Это шине без объекта. And it's a stage. И это It's part of training. You pass стадия, through это it. часть того, что нужно делать, но You pass through it to take your мы attention проходим off ее, чтобы all the things that dwindle забрать and свое beep внимание от and light вещей, up and blink in color and distract you. которые отвлекают. But don't stop there. Не останавливайтесь здесь. It is this very conceptual ignorance. Это концептуальное неведение, марикпа, невидение, то, что отделяет нас от видения. То, что дает вам веру, это And и even то. further, as it proliferates, you start believing that this and that are the way you think this and that are. И то, что создает длительность этого мышления, что есть это и то. Объект. Ваш. Вы думаете этим, как то это, и вы верите в эти мысли. And you grasp that idea and you try to make it hold И вы still цепляетесь за эту идею, что вы можете взаимодействовать с объектами. И это работает. Потому что идеи не остаются. Восприятие не остается. Никогда не будет. Оно требует того, кто воспринимает, и акта восприятия. Это действие. Оно все связано мыслями и чувствами. Завязло. Неважно, что вы попытаетесь с этим сделать, вы только увязнете, потому что все это действие Thereafter, the potentialities of our experience proliferated with the gradual widening of the scope of our activity. The entire gamut of samsaric action emerged. Duality split into the three emotional двойственность разделяется на три через эмоции. Desire, aversion, and ignorance, which themselves желание, split неприятие и into these неведение 6 categories of разделяются human на 6 emotion, категорий which themselves эмоций, split into the 51 которые different types разделяются of на human 51 emotion, which themselves фактор split сознания, into the 84,000 что разделяется на 84 feelings тысячи felt чувств, throughout the universe. которые могут быть почувствованы во Вселенной. Proliferating into the pattern of every snowflake, Продление every leaf on every tree. этих паттернов. Since then until this very moment. С тех пор до самого настоящего момента. Since now until this very now that we are trapped in. С этого момента до того момента, как мы находимся в ловушке и за пределами этих сейчас, до сейчас, до настоящего момента, мы постоянно чувствуем радость, наслаждение, любовь, радость возвращаться, радость быть голодным, есть что-то прекрасное, наслаждение, боль, голода, когда нечего есть.
депрессии, потери, грусти, смерти. Круг за кругом. Постоянно мы идем, умирая, рождаясь, цепляясь в этой иллюзорности, теряя. Что мы теряем? Радость и грусть. Постоянно вращаемся в этом существовании сансары, как привязанные к колесу. Сейчас, благодаря инструкциям учителей, заблуждение, которое существует в темном месте нашего ума, мы как Будда, как за пределами существования времени и пространства, можем достигнуть исконного лика, исконного Будды. И мы знаем, что наш потенциал точно такой же, как у Кунтузанпо. Созерцайте эту радость из глубины вашей природы. Не хватайте. Не цепляйтесь, не хватайтесь за просветление. Это цепляние. Просто прекратите его. Это то, что рождает двойственность. Отметьте это. Это была песня 5. Введение в распознавание заблуждения. Как оно возникает? Потому что оно возникает постоянно. Каждый акт восприятия. Мы хотим зафиксировать. Вот это немного подвину, это сюда. Давайте вот так, чтобы это не камера. Еще глоток кофе. Может быть, помочь моему горлу. Видите, как это происходит? Когда вы думаете об этом как о внешнем, вы взаимодействуете таким же образом снова и снова. Не делайте так. Поменяйте этот способ взаимодействия с другим. Мы достигаем. Хорошая вещь в дхарме, то, что есть наставление, продвижение шаг за шагом. Если у вас есть удача найти, ознакомиться с учителем, которому доверяете, и действительно следовать его учениям. И, может быть, немного поменять, там, глаза закрыть, когда так приятнее, и попробовать. Знаете, если вы просто следуете инструкциям, как есть, по порядку, не пытаясь что-то от них получить, расслабленно и легко следуя, как есть. Даже если не возникает
просветлению. Вы просто движетесь все проще и проще. Есть ли вопросы? Несколько. Может быть, они уже все там просветлели. Посмотрим, посмотрим, что есть. Замечаю открытая ясность. Когда слушаю музыку, не возникает много эмоций. Почему? Потому что эмоции связаны в мыслях. Эмоции — сомнения. История рассказывает сама об этих музыкантах. Это история, которую люди рассказывают о себе в опере, и кто-то не рассказывает. И без историй эмоции могут просто возникать и растворяться, не к чему им цепляться. Если вы в открытой осознанности и не связаны с возникающими мыслями и восприятием, оценка возникающего, почему мы думаем некоторые эмоции, что-то в музыке помогает создавать чувства. И если какая-то мысль возникает, вы думаете, это прекрасная музыка. Если вы любите оперу, переключайтесь на какие-то определенные ирландские, видимо, мотивы. Если вы не любите, попытайтесь слушать встречу котов или движение машин, трафик. Какие эмоции возникнут? Посмотрите. Как он назовет то, что вы слушаете. И звук ветра в деревьях будет звучать так же. И если вы думаете, что это, что у вас будут разные мысли из-за восприятия, как вам нравится и не нравится, двойственность возникает и показывает себя. И вот вы видите. Шина без объекта. То же самое, что шаматха Махамудре, видимо. В Махамудре я не знаю шаматху, это санскрит. Шине — это где вы сосредотачиваете ум на чем-то, что не есть объект, без возникающих мыслей или чувств. Ясный, чистый, чисто открытая стабильность дхармакаи, природа ума. И вы разделяете ее от движения, возникания, от того, что возникает, искрится и переливается. Затем позже достижение шины без объекта. Мы говорим о Махамудре. Йога танцующей неподвижности. Ясно, другая.
Вы распознаете, что движение и неподвижность на самом деле это единое, одно и то же. Что за картинка у вас справа? Вопрос. That's an emotional mandala. Это эмоциональная мандала. Или мандала I эмоций. use it when teaching working with emotions, and we will also get to Использую, a chapter когда on that much даю later. учения по So эмоциям, it's with my text. и также связан с текстом, который у меня здесь помещен. What is the best way Как to лучше find a good dzogchen teacher? найти хорошего дзогченовского учителя? Listen to many dzogchen teachers. Слушайте многих дзогченовских учителей. See whose way of expressing it resonates for you. Кто лучше, чьи объяснения лучше Pay резонируют с attention вами? to any dreams or visions you have. Используйте And видения, thoroughly, сны. before attempting to cleave to anyone, check them out. Проверьте каждого Find перед out тем, what как their вы к нему foibles are. присоединитесь. There are Найдите своего. idiosyncrasies. And decide whether you can live with those. И решите, сможете ли вы Not to marry them, but whether жить с their ним, не personality is выйти за него acceptable замуж, to you. но как ваше Unless восприятие, a dream or a vision has guided you to someone who is absolutely unacceptable to you. или, может быть, у вас будет какой-то знак во сне к кому-то, That's like ведущий к кому-то, кто абсолютно неприятен вам. И это другое. Совершенно другое. It doesn't happen that often, but Не it часто does бывает, sometimes. но иногда. The more accepting you are Чем больше вы принимаете of a vast range of personality большого количества idiosyncrasies. личностей, And yes, some teachers will screw everything with a hole in it. и некоторые some учителя drink просто like a разрушают fish. это, и некоторые сны, And some eat meat. а кто-то ест мясо. And I had one that was really seriously kinky. У меня был один, который был действительно странным. And the broader your ability to accept these Чем шире ваша idiosyncrasies способность and not воспринять get stuck in their и personality, не застрять именно but в look where they're персоналиях, pointing, смотрите, the куда better я you're going to указываю. do. I'll give you an То есть example. Trunk смотреть на то, что указывается who had a по смыслу. reputation for pretty much having sex with anyone who'd hold still long enough. And drank like a fish. And was really into his clothes. В общем, один был As достаточно his странный, я personality. терял And начало. so many of his students И многие ученики dressed up fancy and drank like fishes одевались and were странно, promiscuous, пили. whether that was their nature or not. Не соответствовало ли это природе или нет. But there was one student who couldn't do those things. Но был один студент, because который she was a ученик, nun. который не мог это делать, потому что это была She монахиня. didn't get to dress up fancy. She Не wore могла robes. одеваться интересно. She didn't get to drink like a fish because she Не was a могла nun. пить. And nuns are celibate, so she didn't get to do that either. И соблюдала So целибат. having no opportunity to attempt to copy his Не personality, могла копировать его поведение. she had to look where he was pointing. That's Pemachuden. Ей пришлось смотреть на Very, то, на very что excellent teacher он out there in the указывал. world. Это превосходный учитель. Another method of finding your teacher Другой метод найти своего учителя is to perform the finding my teacher practice of Делать body, speech, and mind. практику телом, речью и умом, практику поиска своего It's учителя. not difficult. Это не трудно. What you do is, with your body, Все, что вы делаете телом, you это facilitate others meeting with their teachers.
встречаться с учителями, может быть, ездить с ними в машинах, подвозить. И вы радуетесь этому, и вы встречаетесь с разными учителями, речью, вы повторяете мантру Om Ahung Benzaguru Pemasidi Hung. A lot. много. And you pray out loud. Вы Pray is not may I. молитесь вслух Pray is a statement of intent. со своим усилием ума. Вы молитесь о том, чтобы найти учителя, который подойдет. Я молюсь о том, чтобы найти учителя, который мне подойдет. Делаю все, чтобы найти этого учителя. Того, кто будет способен вести мой ум в настоящую открытую осознанность, не разделенную объектом и субъектом. Вы произносите это, вам не надо это просто думать, вы говорите это громко, вслух. И своим умом думаете для себя. Постоянно. Пусть все живые существа найдут учителя, который их освободит. Чтобы, какие бы ни были, пусть все найдут. Если вы будете так делать, у вас будет причина для того, чтобы найти этого учителя. Но, пожалуйста, все равно проверьте его, не хватайте сразу же. Потому что могут быть разные вещи. Очень многие, то есть могут быть нарушения самая, если не подходить к этому осознанно. Многие учителя и ученики с этим сталкиваются. Не вовлекайтесь, пока вы не будете уверены, что можете поддерживать свои самаи по отношению к этому учителю. Это не значит, что вы не можете жить. Можете думать для себя, когда вы побывали с учителем. Это на меня не действует, не работает. Я буду продолжать. Это не нарушает самая. Но если вы будете думать, это идиот, учитель, и я ненавижу его, ужасный, это нарушает самая. Особенно если вы так скажете всем своим друзьям. Вот делайте так, несложно. Вот такие наставления. Мантра, встречайтесь с учителями и желайте, чтобы все живые существа нашли своих учителей, чтобы освободиться. Это работает. Что лучше делать? Ати-йога, гуру-йога или ваджраянскую? Зависит от личности, что для вас работает. Очень разные методы. Это не тот вопрос, который я могу ответить простым образом, как я здесь сижу, отвечаю. Как не попасться в двойственность? Просто дайте, отпустите. Дайте мне
дать вам что-то получше. Вы уже попались в двойственность. But you've had that cramp for so damn long, you are probably unable to imagine what it would feel like not to be cramped Вы on that. попались в эту двойственность, подобно тому, как столкнулись с судорогой, но вы даже не замечаете ее. Do them. И когда мы делаем практику, мы что делаем? With joyful enthusiasm. If the practice you are doing Применяйте are not ones you радостные can do усилия. with joyful Если не enthusiasm, talk можем, to your teacher about shifting them. Because that's how they work better. For example, это the то, как first оно time лучше I did работает. the extraordinary nundro, I did it to be done with the extraordinary nundro. Because I wanted the good stuff that comes next. И So I did it. мое первое нендро я сделал, And then I went потому to что я my хотела teacher. продвинуться дальше. I finished. Now give me the good stuff. Это дало хорошие вещи. And he looked me down И он with an expression of great sadness. и я ему сказала вот это, и он посмотрел на меня с грустью It didn't work. и сказал, это же не сработало. The second time I really got into it. Во второй раз я That is an действительно amazing set of поняла practices и if you сделала это хорошо. actually do them rather than trying to have done them. И практику лучше делать, а не намереваться, чтобы она была сделана. I had all sorts of marvelous psychic adventures in that process. И множество It was fun. чудесных психических явлений возникает в процессе. Очень весело, когда вы действительно это делаете. Next question. Просто делаете. Please suggest some good books on dzogchen/Mahamudra. Хорошие книги по дзогчену Махамудре. No. Не знаете? They don't work. Они не работают. You should not be attempting to learn this from books. Не надо пытаться почерпнуть это из книг. If you are just looking for inspiration Если вы and ищете have вдохновение, already been taught well the и вас practices уже of научили dzogchen, практике дзогчена, then тогда Flight of the Garuda, Полет Гаруды, which we're working on here, the то, chapters что мы здесь up занимаемся. to the ones we've done. Don't read ahead, it'll distort what I say. Не читайте дальше, читайте до тех глав, которые мы прошли. There's a nice book of dzogchen poetry called Crystal Cave. Кристальная пещера, прекрасная книга поэтическая There's some nice дзогчения. dzogchen poetry online at Lotsawa House. И в Лотсава Хаусе онлайн прекрасная поэзия дзогченовская также. To learn dzogchen. Но не используйте это, чтобы узнать о However, дзогчене. if you are practicing dzogchen Если вы and feel практикуете your practice needs и чувствуете, что refreshment, практику нужно возобновить, прояснить, then тогда read the poetry, читайте the поэзию, songs of dzogchen. песни дзогчена. Refrain from trying to read the intellectually Не пытайтесь explained читать texts, тексты, которые интеллектуально объясняют, because потому что they are all about это все про first a lama and then a translator trying to сначала put into words лама, what потом doesn't go in переводчик words, and if all you get is the создает words, слова, и когда вы you're going to получаете, get a distorted view. у вас искаженный взгляд, искаженное видение. It is better not to think too much about Лучше dzogchen. от дзогчения сильно не думать. First, thinking about dzogchen is utterly unsatisfying. Это не даст Like удовлетворения, thinking about pizza. как думать о пицце. Better to eat the damn thing. Lучше, в конце концов, The съесть same ее. can be said for dzogchen. То же самое с дзогченом. So don't try to learn it from Не books. пытайтесь узнать о нем из книг, выучить его из книг. However, once you've had the pointing out, Как только
Вы указываете, можете использовать другие учения для вдохновения, но не меняйте свою практику. Надеюсь, это имеет смысл. Посмотрим, что они потом скажут про это. Выбирая учителя, можем ли вас рассматривать как учителя? Но с точки зрения воззрения, да. Я буду работать с вами. Можете смотреть на меня так, но отметьте, что у меня есть эксцентричность. И это может быть проблемой для вас. Не приближайтесь слишком сильно. Я буду работать с вами на расстоянии. I have a somewhat lumpy and prickly personality and a serious coffee addiction. У меня необычная личность и серьезное пристрастие к кофе. I'm non-binary and poly, and seriously kinky too. If any of this is something you will discover later, если and it's going to really bother you, эти личностные I'm качества probably not the right one. вас And those are just a отвратят, few of the побеспокоят, things I can think of то offhand. вам следует подумать наперед. I'm sure there's more. И я уверен, что есть и другие. I'm sure the fact that I am not very conversational И то, что я не очень нахожусь в or диалоге social. или I'm социализируюсь, just an old cave yogi. I've я had a few просто people get really йоги pissed из off because I wasn't giving them пещеры, enough attention. и люди Because I wasn't возмущаются, что я не обращаю socializing внимания на них. Думают, So if что that's going to be a make or break for you, I'm not the сумасшедшие. right one. Это может вас отвратить, сломать. Think about it. Просто думайте об этом. I'm happy to be your provisional teacher without commitment on your side И or mine мне нравится быть вашим временным until учителем we see what онлайн. develops. It takes a few years И мы of getting to know each other. можем посмотреть, будет интересно посмотреть, And что I будет won't через годы actually нашего stamp on your little взаимодействия. fingers clinging to the cliff with big boots until I know you better. И не стоит Because that freaks people out. как бы подходить ближе, пока Sometimes мы не узнаем necessary, друг but друга, it does пока я не freak узнаю people вас. out. Next. Следующий. After enlightenment, is there still personality? Есть ли личность после просветления? Did the Buddha have a personality? А у Будды была личность? Appears so. Кажется, так. Точнее, проявлялась I've так. never met a lama without a personality. Никогда не встречал ламу без личности. But then I've never met a lama who claimed to be fully enlightened. С другой стороны, не было лам, которые объявляли себя полностью просветленными, чтобы я их встретила. I did, however, receive a lovely question from Lama Yeshe, which pertains Но to this. был хороший вопрос от ламы He Еши. said, "So what do you think, guys? Что вы думаете? Is the second moment of enlightenment going to be the same as the first moment? Or Второй will it be момент different?" просветления. После просветления он будет отличаться от первого? Это будет такой же? Sometimes I really like Tibetan koans. Я Best люблю answer I тибетские can коаны give you иногда. on that Очень is сильно. try it and see. Просто попробуйте и увидите. Although a state of knowing is present in the unconscious, likely pre-verbal memories, somatic patterns are Знание still существует present. ли в бессознательном предварительно? В целом такой вопрос. What's a somatic pattern?
Do you know Nyando? I Google it real don't. quick I'm for me. assuming it's some sort of physical pattern that's in the memory, like body memory. Okay. We can ask for clarification. Clarification on what's a somatic pattern. Соматические паттерны. And what was the question again? Because something there How wasn't... to proceed from there? Вопрос достаточно proceeding from a запутанный. state of knowing in the unconscious. But Восприятие I am not sure what is being находится ли referred to here. бессознательно. Probably because I don't have a lot of Western psychological У training. меня не было большого обучения психологии as an adult a subject of западной. interest. It was while I was a child, but that was long ago. So I Только think I когда я need a была lot ребенком. more clarification Нужно of больше terms here. прояснять эти термины. Let's try a different question. Может быть, другой вопрос какой-то. Okay. Would you share some of your insights on how simple deity practices like Vajrasattva or Tara or Guru Rinpoche can support dzogchen practices? Как дзогченской практике помогают практики едамов перечисленных? На своем опыте что-нибудь просят. In the beginning, Вначале we have a tendency to separate у нас есть the тенденция к infinite open empty разделению awareness of Dharmakaya Дхармакаи, этой from открытой its осознанности, innate clear light vitality called Sambhogakaya. и Самбхогакаи жизненности этого проявления. Those two from the manifestations of that, И из этого the moving манифестируют, called Nirmanakaya. двигаются все They're actually нирманакаи. the same thing. И это тоже это However, единое. Westerners, Но западные in люди, my experience, как я это вижу, more than Tibetans, больше, чем тибетцы, have tended to имеют be тенденцию point focused on phenomena, сосредотачиваться на феноменах, Nirmanakaya, на нирманакаи. or go to the other extreme Или of open в awareness, другую крайность уходят открытой ясности, Dharmakaya, Дхармакаи, missing the innate vitality in the middle, теряя Sambhogakaya. внутреннюю жизненность Самбхогакаи. And it is actually necessary in И важно dzogchen. в дзогчене. Usually we think we're a phenomena, a Обычно person, a думаем thingy, о looking at феноменах open awareness. как о персональном мышлении личностном и Instead, смотрим shift your в открытую identification ясность, to the vitality of open вместо того, awareness, чтобы прояснять для себя seeing это как both open awareness вместе как ясную and открытость, phenomena as part of и феномены that как innate часть vitality. этой внутренней жизненности. So experience yourself as Sambhogakaya. Поэтому осознавайте себя как The Самбхогакая. symbol of И Sambhogakaya символ Самбхогакаи are these archetypes, yidams. это архетипы едама. And Sambhogakaya, or rather yidam practice. И Самбхогакая или I практика don't едамов like the word deity, but не practice нравится with the мне слово archetypes божество, скорее архетипы. is Это very much очень сильно practice with практикуется the light of clear light, the со светом vitality ясного using света, symbols to point at the жизненность totality of nature of mind. в It тотальности works on the природы ума. unconscious. So by practicing И практикуя the different archetypes разных архетипов, as yidam, как едамов, where you actually identify with the где вы archetype rather than себя ask it for идентифицируете favors like Big Daddy in the с sky. этим едамом, не In с every sadhana, Богом в the небесах. sadhana in the end dissolves into Любая dzogchen. практика растворяется в дзогчене, переходит к нему. And you get up from your sadhana И вы поднимаетесь от этой садханы, от своей садханы, in the awareness of Sambhogakaya в ясность, в осознанность Самбхогакаи, with clear perception, с ясным восприятием, awareness, feeling осознанное чувство
of the infinite openness бесконечной открытости and и the insubstantial transient несубстанциальной dance of phenomena запредельности феномена, as the mandala of the deity. как самой мандалы божества. You, your mandala. Ваши мандалы. And by this method, your attention is drawn to open awareness И ваше внимание этим методом without the переходит к interference of открытой your nitpicky ясности. conscious mind. So it works good. Отлично работает. Next question. So we have some clarification on the somatics. Okay. Прояснение про Somatics is a соматику. field within bodywork and movement studies which emphasizes internal physical perception and experience. So to go back to the question, even though you have access to that knowledge, how do you proceed in your practice? I have no idea. В общем, спрашивают о некой телесной памяти, But that's me. как это связано с практикой, и в ответ Because без I don't понятия. know how to mix that track with dzogchen because Не I'm знаю, not как это familiar связывать enough with с that track. дзогченом вообще. However, dzogchen practitioner who practices somatics is Julie Henderson. Джули Андерсон — это дзогченский Very практик, fine который mom. You практикует might ask соматику. her. She might have the answer Может for быть, you. она ответит. She probably has some presence on Google or something. Может быть, она есть в Гугле или где-то. Is it possible to find tawa without having realized shine? Можно ли найти дава без шне? Tawa without it? Yes, through the pointing out instructions when it's telepathically transmitted by a teacher. Да, через инструкции, которые телепатически вам будут транслированы учителем, переданы в дзогчене. Shine is not required to realize tawa. Шине не предполагает реализацию дава. В Махамудре есть метод для того, чтобы реализовать это. So it just depends on whether you belong in dzogchen or chogchen. Зависит от того, принадлежите ли вы If you like shine and you're pretty good at it, probably you'll do well with chogchen. Если If you've been шине busting your ass нравится, to attain будет хорошо shine с and it чогчен. hasn't worked, go for dzogchen. Some people never get shine until after quite some time. И кто-то не достигает шине до, видимо, после дзогчена. When resting in То есть rigpa, после. I sometimes worry I'm not actually doing so. If you're worrying, you're not resting in rigpa. Если вы волнуетесь, значит, вы не остаетесь в ригпа. Мысли возникают, и следуют за ними новые. Yes, it's true. If you think you're enlightened, you're having an oops. Это правда. Если вы думаете, что вы просветлились, вы разделились. You're believing a friggin' fucking thought. Вы Cut that out. думаете, You know what they're made of. вы верите в эту чертову So if a мысль. worry about not being doing it right arises, Значит, see вы делаете that неправильно, она thought возникает. for what it is. Смотрите Don't на нее, grab что and это slap такое, it не all over хватайте, yourself. не цепляйтесь. It's just a thought. They happen. Просто мысли You know возникают. how many times I think I'm an absolute Знаете, idiot and have no right to be a llama? Сколько раз я думала, что я абсолютно идиот и не имею права быть About as ламой. many times as I think I'm a really good llama. Столько же, сколько я думала, что я хорошая лама. Those are thoughts. Это мысли. I don't have to listen to them. Мне не нужно их слушать. Shit Зачем? happens. You don't have to roll in it. Дерьмо случается, вам не надо с ним оставаться. You're always gonna have thoughts. Они всегда будут, мысли. It's part of being alive. Это часть быть живым, часть жизни. You don't have to take them so Вы serious. не обязаны это воспринимать серьезно. Next. Следующий. You have been in my dreams recently, but I'm currently a student of Lama Lini. Ученик Лени Дала спрашивает, видел вас во сне и... Okay, first from my side. И так, с моей In the стороны, way I perceive как things. я воспринимаю вещи.
student-teacher relationship does not have to be monogamous. Отношения между учителем и учеником не моногамны, не обязательно. Like when we were both crazy kids in the Dharma. Друзья могут встречаться вновь и вновь. I have heard that Uli does like monogamy with his students. So I'm not sure how to share. И я слышала, что видимо, придерживается моногамии, но не знаю, как с этим поступить. Я не имею отношения с людьми, которые посвятили себя одному партнеру, видимо. Поэтому не знаю, как к этому относиться, что сказать. Знаю, что делаю много работы во сне. Может быть, все это дхарма, да. Но вам нужно, наверное, проверить, что он скажет по этому поводу. И это не Ули, который мне сказал, что он предпочитает не делиться учениками. Это кто-то еще. Поэтому я даже не знаю, правда ли это. Но просто проверьте, какой у него там план по этому поводу. Я не хочу в это встревать. Честно? Он достаточно хороший лама, даже несмотря на то, что ввязался в какую-то тибетскую политику. Но это странная штука. Конечно, не такая плохая, как американская, но... Let me see how to phrase this. Imagining a pickle or a train station and asking where that thought isn't working anymore. I can reach it when I'm looking into your eyes and when you're talking about it, but can't accomplish it on Я my думаю, own. Get a picture of me. Возьмите мое изображение and some videotapes. И какие-то видеозаписи. Use the tape until you can reach it and then shut the tape off and stay with it. Вы не сможете достигать этого состояния, а потом не используйте. Смотрите, пока вы не можете стабилизироваться на несколько минут. И используйте. Я не знаю сама, как это работает, не смотрела свои записи, не имею представления, как это сработает. И свои мысли я просто отпускаю, потому что они приходят и уходят. И все мысли, которые возникают у людей, я не волнуюсь. I would say, since that method isn't working, I'm going to try with you another method. Я попробую с вами другой метод. Do you have, I'm assuming you have either a window that allows you to see the sky or a terrace or a porch or something, окно, через or которое you можете can get смотреть to a на sky view. небо, какой-то вид на небо. Наверняка есть. Сядьте. With your channels in alignment. And your eyes resting an inch or so above the horizon. Глаза над горизонтом, немного приоткрыты, не сфокусированы. It's easier to unfocus on empty sky. Расфокусируйтесь на открытом небе. Take a deep breath in Глубоко through your nose. вдыхайте через нос. Exhale slowly like a sigh. Выдыхайте очень медленно. Relax your focus and just расслабьте вашу точку фокуса. Если мысли возникают, не следуйте за ними. Позвольте возникнуть и прекратиться, как они всегда и делают.
As feelings of hope, of wanting, of fear, of restlessness, all these emotions arise. Все эмоции возникают, какие бы ни возникали. Don't grab any of them. Не Just let them хватайте, do that. Don't try to просто fix them. дайте им быть. As bright sparklies and drifting bubbles arise in your Если vision, искры или пузырьки какие-то don't follow them возникают, with your не eyeballs. следуйте за ними своим взглядом, глазами. Don't try to catch or look at them. Не пытайтесь схватить, не смотрите на Leave них. them be. Просто пусть будут. Relax. Расслабьтесь. Put it in neutral gear. Don't try to find Поставьте на anything. нейтральный режим. Don't follow any Не ideas. следуйте ни за одной идеей. Don't grasp anything. Не цепляйтесь ни за что. Just sit there for 5 Просто minutes. посидите здесь 5 минут. And then let's talk again. И потом мы снова Try that a поговорим. number of times. Постарайтесь сделать это несколько раз. But you need to be able to have Когда вам нужно empty, open sky. открытое пустое Clouds небо, drift in, that's okay. если Don't follow them with your облака eyes. есть, Don't make это stories ничего, about просто what не the следуйте за patterns ними look взглядом. like. If those stories arise, let them happen Если and let истории them vanish возникают, again. пусть возникают, и дайте им Completely пропасть. relaxed mind. Абсолютно расслабленный ум. Just sit there. Просто сидите здесь. If I have an easier time letting go after smoking a bowl of pot, is that something that is fundamentally problematic? I don't want to have to rely on substances to relax my mind. Вопрос о расслаблении после марихуаны. And to some extent that is a relying on substances. Вопрос о том, как мы полагаемся на As субстанции. long as you don't only practice Как только вы не after только smoking a практикуете bowl, после курения, it should be all right. должно быть But нормально. if I were you, Но если I бы я была would вами, do practices in the morning without, я бы практиковала по утрам if без. you're going to have one in the evening, Если у вас but don't run on it all day. будет вечерний прием, не принимайте целый See день. if you can remember, Посмотрите, можете ли вы notice вспомнить, when you've had a bowl, отметьте, how you hold your body and energy channels. как вы, что происходит с See телом и if you can каналами. return to that pattern when sober. Когда вы в состоянии трезвости, посмотрите I'm not against the use на of то, как это power возникает, как это plants происходит. and relaxants. Я не использую релаксанты, However, но I am against becoming dependent on them in one's я practice. против того, чтобы практика зависела от них. So occasionally fine, but don't make it. Поэтому, наверное, от случая к случаю ничего, но не делайте из этого привычку. Не делайте ни из чего привычку. Are strange experiences or visions while meditating just an experience, or could they be something Это что-то good or bad, auspicious or inauspicious? просто возникающее или что-то с этим надо? Mostly they are just an experience. Часто просто переживания. Occasionally they are ways that your subconscious tells you Это something. то, что вам подсознание For говорит. example, Например, I discovered once many years ago много while лет назад meditating an illness in a certain part of my body. в медитации я нашла, что у меня часть тела какая-то I had a funny болеет. smell from that part of my Был body, which is how I странный запах recognized от it. And it wasn't a этого, от real этой smell. части It was тела, just that's how который я I увидела interpreted the в sensation. медитации. So I went to a doctor and got it dealt with. И пошла к доктору и взаимодействовала с So этим. sometimes your unconscious Поэтому is иногда informing you of something бессознательное relevant. говорит вам о чем-то,
что есть на самом деле. Но большую часть времени просто мысли, сны, которые проходят рядом. Но иногда они могут говорить вам что-то. То, о чем вы беспокоитесь, может быть, вы можете получать и учения во сне от учителей, какое-то взаимодействие. И введения в практике могут включать получение учений. Поэтому нет единого ответа, но чаще всего это просто переживание. Очень-очень малое число от них это что-то значимое. Лучший ответ, который я могу здесь дать. Можно ли просветлиться без учителя? Нет. Но это не обязательно живущий учитель. Гарабдорже просветлел, получая учение от Ваджрасаттвы. Будда, Гуру Шакьямуни достиг просветления от собственных усилий. И также все, кто были до него. Так что возможно, но невероятно редко это происходит. Очень мало исторических свидетельств. Я думаю о Гарабдорже. Guru Shakyamuni, пара бонских, Тулпа Шарапмиво. Три случая в течение 3000 лет, наверное. Вряд ли это случится с вами. Следующий. Ernie Williamson, if you can type it back into the form, I can read it to Lamы Лины. The other questions have to do with meditating on the sky. Медитация на небо. Can you meditate simply lying down and looking up at the sky? Можно ли медитировать просто лежа, смотря на небо? Not usually. Обычно нет. Most people will simply fall asleep. Большинство людей просто заснут в этой позе. Лучше сидя. One other question about the sky practice. И другой по той же теме. Plenty of tiny twirling lights appear when I practice. Очень много каких-то видений света, видимо, возникает. Should I look at them to extend not thinking? Надо ли на них смотреть, чтобы продолжать без мысли? Нет, будьте. Это проявление Самбхогакая, эти всполохи света. Не отделяйте их от вас. Расслабьтесь. Называются рика. Okay, and I've got the one question left, unless people have more. Один вопрос. Okay. Are visions of Togel visions from memory / karma, Видения в or are Тагале they occurring outside time and space? возникают ли вне времени и пространства? Я не обсуждаю Тагал на Фейсбуке. Простите. Пишите имейлы с указанием практики, которую вы делаете, кто вас ей научил. Это считается, признается тайной практикой. Я могу обсуждать это в частном порядке, но не здесь. Очень мало людей здесь могут получить от этого пользу сейчас.
Это все. Мы завершаем на сегодня. И в следующий раз у нас будет посвящен 6-й песне. Практикуйте. Это текст учений. И он постепенно развивает вашу практику, если вы продолжаете. Ваша практика сейчас в том, чтобы не хватать, следовать, не следовать. Не следовать мыслям, вещам, которые вы думаете за пределами вовне. Ваши мысли. Мы не говорим «я мои мысли». Мы говорим у меня мысли». Но вы диссоциированы. У вас есть мысли, у вас есть восприятие, воспринимаемое. Мы — это собрание мыслей, постоянно меняющихся проявлений восприятия, феноменов. Мы меняемся за счет этого. И нет кого-то конкретного. Просто практикуйте сидеть в этом, пребывать в этом и не следовать своим мыслям. Не указывайте ваше сосредоточение на том, что вы чувствуете или восприятие, чтобы там не возникало, не крутилось в глазах, не следуйте. Не пытайтесь. Это будет просто отвлечением. Феномены, визуальные феномены. Мы видим их, наши глаза воспринимают это в глазах. И наше мышление, удивление, привязанность, желание что-то с этим поделать. Просто расслабьтесь. В каналах, которые правильно расположены. Без того, чтобы постоянно словами все это описывать, что вы делаете. Заткнитесь и сидите. Расслабьтесь. Отдыхайте. От вашей... От стремления к счастью. Просто перерыв пару раз в день. Возьмите перерыв от того, чтобы искать свой хвост. Пытаться поймать хвост. И мы завершаем на сегодня. Увидимся в следующий раз. Всем спасибо, хорошей практики. Этот перевод посвящается всем, кто практикует. И особенно Наташе Корко, у которой сегодня день рождения. Поздравляем. Всем спасибо.